डीएलईडी एंट्रा 2026 रो 30 टी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सोशल साइंस रो वीडियो को आपण समस्त स्वागत। मु ओम प्रकाश पात्र आपन स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी एकेडमी को। आशा करछि समस्त भलरे थिबे एवं आगामी परीक्षा पई आपण प्रिपरेशन भल भाबरे चलथिबो। आजर वीडियो मु 30 टी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऊपर हमर प्रैक्टिस करबी जोंतरी आपण फुल सोशल साइंस जते भी हमर कांसेप्ट रही सब क्लियर हे परिबो। तेनु जीवा क्वेश्चन टा कोन अछि प्रथमे देखिया। प्रथम क्वेश्चन डी अछि कोन जालियनबाग हत्याकांड परे महात्मा गांधी को आंदोलन आरंभ करथिले हला। जो हमर जालियनबाग हत्याकांड हेतिला तापरे गांधीजी को तांकर आंदोलन को स्टार्ट करथिले। ऑप्शन रे कोन दिछि असहयोग आंदोलन बा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ना होछि आईन अमान्य आंदोलन बा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ना होछि क्विट इंडिया मूवमेंट बा भारत छाड़ आंदोलन ना होछि स्वदेशी आंदोलन बा स्वदेशी मूवमेंट। को आंदोलनटा सी जो जालियनबाग हत्याकांड परे परे स्टार्ट करथिले सठिक उत्तर हेबो कोन ना ऑप्शन नंबर ए जे कोन अछि असहयोग आंदोलन ला। मन रखथिबे जालियनबाग हत्याकांड पर गांधीजी कोन आरंभ करथिले ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बा असहयोग आंदोलन जोटा कि हेतिला 1919 रे हेतिला जालियनबाग हत्याकांड। 1920 रे से लॉन्च करथिले कोन जो रहिला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हला। कोंथि भाई ना जालियनबाग हत्याकांड पई से जो जनरल डायर मार देथिले सेत पई से स्टार्ट करथिले। तापर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जदी आईन अमान्य आंदोलन कथा भी पचारे आईन अमान्य आंदोलन कोन पई हेतिला बा केते मसिया रे 1930 मसिया रे हेतिला। कोन पई ना दांडी मार्च जेटा कि हम कोन करथिले सॉल्ट माने जो लुण ऊपर टिकस लगेथिले ब्रिटिश माने सेटा को भांगिया पई बा लॉ टा को भांगिया पई से कोन करथिले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जे कि हम कोन कहिथाउ ना दांडी मार्च जो सॉल्ट मार्च करथिले 1930 मसिया रे। आ नेक्स्ट होला कोन क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ आंदोलन कोन पई करथिले ना भारत छाड़ आंदोलन फास्ट तो लॉन्च हेतला केबे 1942 मसिया अगस्त मास रे। तांकर डिमांड कोन थिला ना इमीडिएट एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल भारतरो ब्रिटिश माननकु पूरा पूरी भाबरे विदाय कर देबा बा छाड़ देबा हम निज शासन निज हाथ रे नबा पई से जो क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ करथिले अगस्त विप्लव मध्ये कुआ जे क्वेश्चन पड़ जाय जे अगस्त विप्लव आ कहार नाम तार आउडे नाम कोन ना भारत छाड़ आंदोलन मन रखिबे। अगस्त विप्लव को आ कोन कुआ जे ना भारत छाड़ आंदोलन 1942 मसिया रे हेतिला। नेक्स्ट रहिला स्वदेशी मूवमेंट केबे हेतिला ना 1905 मसिया रे। कोन पई हेतिला ना पार्टीशन ऑफ बंगाल जो लॉर्ड कर्जन बंगाल को दुई भाग कर देथिले हमर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अनुसार हिंदू मुस्लिम को अलग करिया पई सेटा को से कोन करिया पई विरोध करिया पई स्वदेशी आंदोलन आरंभ करथिले 1905 मसिया रे। सेमति रिलेट करी मन लक्ष्य देले मन रहबा क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट अछि कोन परे गांधीजी कोन आंदोलन टा को लॉन्च करथिले इंपोर्टेंट अछि। परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन अछि भारतीय जातीय कांग्रेस रो ऐतिहासिक 1919 1929 लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता किए करथिले जोंठार कि पूर्ण स्वराज रो घोषणा हेतिला। बहुत इंपोर्टेंट एटा दीटा इंपोर्टेंट अछि एमति कि पचारि पारे जे हमर आईएनसी रो को सेशन रे कि बा जो हमर जातीय कांग्रेस रो को सेशन रे कि पूर्ण स्वराज डिमांड हेतिला मन रखते लाहौर अधिवेशन रे। किंतु एठी पचारि जे सेठी हमर किए हेतिले हमर प्रेसिडेंट ऑप्शन कोन दिछि महात्मा गांधी हेतिले जवाहरलाल नेहरू हेतिले सुभाष चंद्र बोस हेतिले ना बाल गंगाधर तिलक हेतिले। तेनु सठिक उत्तरटी कोन हबो पूर्ण स्वराज रो घोषणा कोला बेले तांकर प्रेसिडेंट किए थिले 1929 मसिया जो लाहौर अधिवेशन हेतिला सठिक उत्तर हबो ऑप्शन नंबर बी जे कोन हमर जवाहरलाल नेहरू मन रखि जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज रो घोषणा करथिले 1929 मसिया लाहौर ठारे से प्रेसिडेंट हेतिले। ला मन रखि 1929 मसिया लाहौर सेशन रे कि से रेजोल्यूशन पास करथिले। रेजोल्यूशन माने कोन गोटे नेथिले जे पूर्ण स्वराज हमें घोषणा कर देथिले एटा रेजोल्यूशन कहै छै घोषणा नामा को हला। आउ रहिले जो महात्मा गांधी तेणु इंपोर्टेंट अछि महात्मा गांधी केवल गोटे ही जगह रे जो सेशन रे कि प्रेसिडेंट हेतिले जोटा कि होछि कोन ना बेलगांव हला 1924 मसिया रे हेतिला बेलगांव। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखि जाइते कई बारे जे महात्मा गांधी केवल गोटे ही जगह रे प्रेसिडेंट करथिले जेटा कि बेलगांव 1924 मसिया रे हेतिला। सुभाष चंद्र बोस कोडी करथिले हरिपुर हेतिला 1938 आ 1939 रे त्रिपुरा रे हेतिला से दीटा रे करथिले। नेक्स्ट आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होछि बाल गंगाधर तिलक हला। बाल गंगाधर तिलक प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट थिले जेटा कि हम कोन कहिथाउ हमर नर चरमपंथी हला एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथी थिले किंतु से कोनसी आईएनसी रो प्रेसिडेंट हेइ नथिले। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट बाल गंगाधर तिलक एते बडो हमर आंदोलनकारी हेइ मध्य कोन हेतिले से कोनसी प्रकारे जातीय कांग्रेस रो प्रेसिडेंट हेइ नथिले। इंपोर्टेंट पॉइंट ना मन रखिथिबे। परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न अछि ओडिसा रे 1817 मसिया रे प्रसिद्ध पाइक विद्रोह रो नेता किए थिले। जो पाइक रिबेलियन हेतिले 1817 मसिया रे सेति हमरो नेता किए थिले। ऑप्शन कोन दिछि सुरेंद्र साई थिले ना बक्सी जगबंधु थिले ना होछि चक्रा विषय थिले ना होछि लक्ष्मण नायक थिले। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा ला पिला माने एडी कन्फ्यूज हे जंती जे हमर सुरेंद्र साई ना बक्सी जगबंधु तेनु यार सठिक उत्तर कोन हबो ना ऑप्शन नंबर बी बक्सी जगबंधु हला। बक्सी जगबंधु 1817 मसिया जो हमर पाइक विद्रोह हेतिला सेटार से कोन हेतिले कोंटू ना हमर जो खरदारू हला। तेनु मन रखि बेले पचारे जो बक्सी टाइटल अछि बक्सी रा कोन पई दियैतिला ना से जो हमर बक्सी जगबंधु कोन थिला विद्याधर महापात्र तांकर ना थिला बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र कमांडर थिले। बक्सी रो अर्थ होछि कोन कमांडर बेले पचार दिए हला जो बक्सी जगबंधु रो बक्सी रा कोन पई दियैतिला ना से कमांडर थिले राजा को पाखरे जेटा कि हम कोन सेनापति हला। खरदा जो खरदा राजांकर थिले आ से 1817 मसिया रे जो हमर ब्रिटिश को विरुद्ध रे हमर पाइक रिबेलियन आरंभ करथिले। नेक्स्ट वीर सुरेंद्र साई कोडी थिले ये रहिले
କୋଉଠୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ରହିବେ କୋଉଠୁ ନା ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା, ଯିଏକି 1857 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲାପ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କର ଯଦି କଣ ହେଇଥିବ ସିଏ ଜଣେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଜା ରାଜକୁମାର ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଣ ରୁଲ କରିଥିବେ ନା ଯିଏ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୁଅ ନଥିବ ସେ ରାଜ୍ୟଟା ଆମର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପଳେଇଯିବ, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ 1857 ମସିହାରେ ସେ କଣ କରିଥିବେ ନା ରିବେଲନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗାଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେମିତି ଆମର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ପାଇକ ଏଇ ଯୋଉ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜାଗାର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ ଚକ୍ରା ବିଷୟ। ଚକ୍ରା ବିଷୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଚକ୍ରା ବିଷୟ କୋଉଠି ଥିଲେ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିବେଲିୟନ ରୁ, ଯେଠି ଘୁମସର ହେଲା, ଘୁମସର ରିବେଲିୟନ ଯଦି ପଚାରେ ଘୁମସର ରିବେଲିୟନ ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନାହିଁ ସରି କନ୍ଧର ଯୋଉ ଘୁମସର ରିବେଲିୟନ, କନ୍ଧ ରିବେଲିୟନ ଯେ ଘୁମସର ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଲା, ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ ଘୁମସର ଜାଗାଟା କନ୍ଧର ଯୋଉ ରିବେଲିୟନ ସେଇଥିରେ କିଏ ଥିଲେ ଚକ୍ରା ବିଷୟ ଲିଡର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ବେଳେବେଳେ ପଚାରିଦିଏ କୁଇଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କିଏ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓଡିଶାରେ ମରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କୁଇଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ହେଲା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସିଏ ନିଜର ମରି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଛ କେସରେ ଫସେଇକି ଯେ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡକୁ ମାରିବା ମିଛ କେସରେ ତାକୁ କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କହୁଥିଲେ ନା କୁଇଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କୋଉ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଯୋଉ ଧାରା 21A ରହିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଉଥିରେ, ଯେକି ଆମ ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ, ଟାକି 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯିବ, ସେଟା କୋଉ ଅଧିକାର ଭିତରେ ଆମର ଯିବ। ଯେମିତି କି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡାକ ରାଇଟ ଅଛି, ଯେମିତି କି ରାଇଟ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ସମାନତାର ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର, ନା ହଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ହେଲା। କୋଉ ଅଧିକାର ଭିତରେ ମାନେ ରାଇଟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଏ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରଟା ଦିଆଯାଇଛି। ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଅଛି, କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇପାରନ୍ତି ଅପସନ ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ, ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହବ କଣ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, যেটা কি হচ্ছে কোন রাইট টু ফ্রিডম বা স্বাধীনতার অধিকার ହେଲା। ତେଣୁ ମনে ରଖିଥିବେ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାରଟା କାହା ଭିତରେ ଯାଉଛି ନା ରାଇଟ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ। ଏଇଟା ଅଛି କୋଉଠି ନା 21A ରେ, ଆଉ 19 ରୁ 22 ଯୋଉଟା କି ଆମର ରାଇଟ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ରାଇଟ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଭିତରେ ଆମର ଏଜୁକେସନଟା ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କି 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦିଆଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ରାଇଟ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସିଲା, ଯେଟା କି ସମାନତାର ଅଧିକାର, ସେଟା ଅଛି କେତେ ନା 14 ରୁ 18। ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ ସମାନତାର ଅଧିକାର କୋଉ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଭିତରେ ଅଛି, 14 ରୁ 18। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ରାଇଟ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପରେ ଆସିବ କଣ ରାଇଟ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ 19 ରୁ 22 ଭିତରେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କଣ ରାଇଟ ଟୁ ଏଗନେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋନେସନ, କୋଉଠି ଅଛି ସେଟା କି ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି 13 ବର୍ଷର ପିଲାଟି କଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଟା କାହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର ମାନେ କଣ, କୌଣସି 18 ବର୍ଷର ତଳ ପିଲା କିଛି କାମ କରିପାରିବନି, ମାନେ ଲେବର ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବନି, ତାର ବୟସ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଯଦି ଦିଏ ତାହେଲେ କୋଉଥିରେ ଯିବ ନା ହଉଛି ଶୋଷଣ ବିଧି ଅଧିକାର, ନା 23 ରୁ 24 ଭିତରେ। ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ମନେ ରଖିଲେ ଏମିତି ରିଲେଟ କରି ମନେ ରଖିବେ। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଭିତରେ ବା ଆମର ଯୋଉ ସମାନତାର ଅଧିକାର। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କଣ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ କଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର, ସେଟା ଅଛି କେତେ ନା 32 ରେ ହେଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ଯୋଉ 32 ରେ ରହିଛି, ସେଟାକୁ ବିଆର ଆମ୍ବେଦକର କଣ କହିଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା, ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇଦେବ ଯେ ବିଆର ଆମ୍ବେଦକର କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ କୁ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ବା ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନର ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ ବା ହୃଦୟ ଆତ୍ମା କହିଛନ୍ତି ନା ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 32 କୁ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ କୁ କିଏ ଯଦି କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି କେସ୍ କରିକି ଆପଣ ରାଇଟ ଟାକୁ ପାଇପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, କାରଣ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଟାକୁ ପାଇଥାଉ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଭାରତର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନର କୋଉ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ ଆମର ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଗୁଡାକ ହଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ହଉଛି, ସେଟା କୋଉ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ, ପ୍ରଥମେ ତ ନଥିଲା, ସଂଶୋଧନ କରି ଅଣା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଟା କୋଉ ସଂଶୋଧନ ବଳରେ 42ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ, ନା 44, ନା ହଉଛି 73, ନା 74। କୋଉ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମରେ ମାନେ କେତେ ନମ୍ବର ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଆସିଥିଲା। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଯେଟା କି ହଉଛି 73ତମ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥିବେ 73ତମ, ଆଉ ମସିହା ପଚାରି ଦିଏ, ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ 1992 ମସିହାରେ। 1992 ମସିହାରେ ଦିଟା ଆସିଥିଲା, 73ତମ ବି 74ତମ। 74ଟା ହଉଛି କଣ ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଲା। ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଆମର 74ତମ, ସେଟା ହଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଦିଟା ଗୋଟେ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ 73 ହଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ, ଆଉ 74ଟା ଆସିଥିଲା ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ। ଦିଟା ସାରା ଗୋଟେ ମସିହା 1992 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା 42ତମ ଆସିଥିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ ଯେ କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବୋଲି କହିଥାଉ, ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ 42ତମ, କାରଣ ସେଇଥିରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଭ
जो प्रियम्बल्स रे जोड़ा ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ସିଏ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହେଲା ଯେହେତୁ ପ୍ରିୟମ୍ବଲ୍ସ ରେ ଯେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଯୋଡି ହବନି ତେଣୁ ସେଇ ଆମର 42ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଭ ୱାର୍ଡଟାକୁ ପ୍ରିୟମ୍ବଲ୍ସ ରେ ଯୋଡା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମସିହା ଯଦି ପଚାରେ ମନେ ରଖିଥିବ 1976 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା 42ତମ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 44ତମ ଥିଲା ସେଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଛି 44ତମ ଏଠି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଅପସନ ଅନୁସାରେ ସେଥିପାଇଁ ରଖିଛି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆପଣ ସବୁ ଅପସନ ର ଯେତେ ସବୁ ଡାଟା ମିଳିପାରିବ ଅପସନ ୱାଇଜ ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପସନ ଗୁଡାକ ରଖିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ଅପସନ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ରଖିଛି କଣ ପାଇଁ ଯଦି ତା ଉଲ୍ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଟା କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ 44ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ତେଣୁ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଥିଲା ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଇ ସେଟା ହଉଛି କଣ ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ସେଇଟା କ୍ୟାନସଲ କରି କୋଉଠି ରଖା ହେଇଛି ମନେ ରଖିଥିବେ ଲିଗାଲ ରାଇଟ ହେଲା যেটা ফন্ডামেন্টাল রাইট রু কোন রখা হয়েছে না লিগাল রাইট মানে হচ্ছে ফন্ডামেন্টাল রাইট মানে হচ্ছে ফন্ডামেন্টাল রাইট যদি গোটে লোকর থিব সেটা সরকার যদি তাপরে কিছু ভালো কাম করিয়া পাই চাহুতো তাহলে সে করি পারিবনি সে যদি আমার লোকটি কেস করিব তাহলে সেটা গভর্নমেন্ট কিছু করি পারিবনি সেইপাই গভর্নমেন্ট কোন কলা না সংশোধন করে লিগাল রাইটস মানে অর্থ হচ্ছে কোন ଆପଣ ତା ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଲିଗାଲି ଆପଣ କିଛି ଇଲିଗାଲ ହଉଛି କାମଟାକୁ ତାହେଲେ ସେ ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାଗଲା ନା 1978 ମସିହାରେ ଯୋଉ 44ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିଥିବେ ହେଲା 44ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ହଉଛୁ ଆମର ପ୍ରପର୍ଟିଟାକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟରେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ତାକୁ କାଢିକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଥିଲା ତାକୁ କାଢିକି କଣ ଥିଲା ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ ରେ ରଖାଗଲା 300 ଏ ରେ ତାକୁ ରଖାଗଲା ମନେ ରଖିతే 300 ଏ ଯେଟା ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ ଭିତରେ ଯାଉଛି ହେଲା ପଚାରିବାରେ ଯେ କୋଉଠି ରଖା ହେଇଛି ତେଣୁ 300 ଏ ରେ ଆମର ପ୍ରପର୍ଟିଟାକୁ ରଖା ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଅଛି କଣ ଗୋଟେ ଜିଓଗ୍ରାଫିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କୋଉ ସ୍ତରରେ ଓଜୋନ ସ୍ତର ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷତିକାରକ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ହେଲା କୋଉ ସ୍ତରରେ ଆମର ଯୋଉ ଲେୟର ଗୁଡାକ ରହିଛି ତା ଭିତରେ କୋଉଥିରେ ଆମ ଓଜୋନ ଲେୟର ଟା ଅଛି ଅପସନରେ କଣ ଦେଇଛି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ ଥାଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଥାଏ ମେସୋସ୍ଫିୟରରେ ଥାଏ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ଥାଏ କୋଉ ଲେୟାରରେ ବା କୋଉ ସ୍ଫିୟରରେ ଆମର ଯୋଉ ଓଜୋନ ଲେୟରଟା ଥାଏ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ସେଟା କଣ ଅଛି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ହେଲା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ହଉଛି କଣ ପ୍ରଥମ ଲେୟରଟା ତା ଉପରକୁ ଆସିବ କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ହେଲା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ ସବୁ କ୍ଲାଇମେଟ ଯେତେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ବା ଆମର ବର୍ଷା ଖରା ହେଲା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଜଳ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଜଳ କଣା ଯଦି ପଚାରେ ଯେଟା କି ୱାଟର ଭେପର ସେଟା କୋଉଠି ଥାଏ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ ଥାଏ ତା ଉପରକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ କଣ ଥାଏ ନା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଓଜୋନ ଲେୟରଟା ସେଟା ଥାଏ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ ରେରୁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଏ ହେଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କଣ ମେଜୋସ୍ଫିୟର ମେଜୋସ୍ଫିୟରଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା କହୁଛି ମେଜୋସ୍ଫିୟର ହଉଛି ଆମର ଯେତେଟା ଲେୟାର ରହିଲା ସବୁଠାରୁ କୋଲ ହେଲା ସବୁଠାରୁ କୋଲ ମାନେ -100 डिग्री सेल्सियस ତାର ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ଅଛି ମେଜୋସ୍ଫିୟରଟା ସବୁଠାରୁ ଯେତେଟା ସ୍ପିୟର ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା -100 डिग्री सेल्सियस ତା ଉପରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଥାଏ ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମେଟେରୋଇଡ୍ସ ଗୁଡାକ ବା ଏ ଯୋଉ ପଥର ଗୁଡାକ ମହାକାଶରୁ ଆସୁଛି ଆମ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥକୁ ପଶୁଛି ଏଇ ମେସୋସ୍ଫିୟରରେ ବା ଯୋଉ ମେସୋସ୍ଫିୟର ଯୋଉଟା ମେଜୋସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ଗରମ ହେଇକି ମାନେ ପୁଡି ଯାଉଛି ଯୋଉ କୁହାଯାଏ କୋଉ ଲେୟାର ଯଦି କୁହାଯାଏ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡାକ ପୁଡିଯାଏ ହେଲା ମାନେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ଯଦି କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ମେଜୋସ୍ଫିୟର ହେଲା ମେସୋସ୍ଫିୟରରେ କଣ ହୁଏ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡାକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ବର୍ନ ହେଇଯାଏ ହେଲା ମାନେ ପୁଡିଯାଏ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ହଉଛି କଣ ଯେଟାକୁ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ ତା ଭିତରେ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ମାନେ କଣ ଆୟନ ଗୁଡାକ ଥାଏ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଏଟାକୁ ଆୟନ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ସେଇ ଆୟନ ବଳରେ କି ଆମେ ଯୋଉ ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ କରୁଛୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣ ପାଖକୁ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ ର ସିଗ୍ନାଲଟା ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଏ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଚାର୍ଜ ରହିକି ସେ ଚାର୍ଜ ପୁଣି ଘୁରିକି ଆସୁଛି ସେଇ ଆପଣ ଯୋଉ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ରେଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଚୁମ୍ବକଟା ଅଛି ସେ ଟାଣୁଛି କୋଉଠୁ ସେ ଉପର ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ଦ୍ୱାରା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇକି ତଳକୁ ଆସୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡି ଆପଣ କରିପାରିବେ ୱାୟରଲେସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି ସେଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି ନା ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ବା ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରୁଛି କାହିଁକି ନା ସେଠି ଆୟନ ଗୁଡାକ ପଜିଟିଭ ଆୟନ ନେଗେଟିଭ ଆୟନ ସବୁ ଅଛି ନା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫେରିକି ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଜୋଗ୍ରାଫି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁ ନଦୀକୁ ଆମେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଓଡିଶାର ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ସୌର ଓଡିଶା ବୋଲି କାହା କୁହାଯିବ ମହାନଦୀ କୁହାଯିବ ବୈତରଣୀ କୁହାଯିବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୁହାଯିବ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାକୁ କୁହାଯିବ ହେଲା ସାଧା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଅଛି ତଥାପି କହିଦଉଛି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ମହାନଦୀ ହେଲା ତେଣୁ ମହାନଦୀକୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ ସୌରଭ ଓଡିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ବହୁତ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯୋଉ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଟା ବି ହେଇଛି ସେଇ ଆମର ମହାନଦୀ ଉପରେ ହେଇଛି ଜାଗାଟା ବି ଯଦି ପଚାରେ କଣ ହବ ନା ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା କିଛି ପିଲା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଟା କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ପାଖାପାଖି ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ବୈତରଣୀ ରହିଲା ବୈତରଣୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦବା ବୈତରଣୀଟା ଆମର ଯଦି ପଚାରେ ଯେ ଅରିଜିନେଟ କୋଉଠି ହେଇଛି ବା ଆମର ବାହାରିଛି କୋଉଠୁ ଯଦି ପଚାରେ ବୈତରଣୀଟା ଆମର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଗନାସାକ୍ଷୀ ହିଲ୍ସ ହେଲା ଯିଏ କି ଆମର କୋଉଠି ରହିଛି କେଉଁଝରରେ ରହିଛି ତେଣୁ ବେଳେ ପଚାରେ ଯେ ବୈତରଣୀ ରିଭରଟା କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ ଗନାସାକ୍ଷୀ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କଣ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରହିଲା ଯେମିତି ମହାନଦୀ ଆମର ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଫାଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ ନଦୀ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆସିବ କିଏ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ ଓଡିଶା ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଦିଟା ଶଙ୍ଖ
ଠାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ତିଆରି କରୁଛି ଆଉ ସାଉଥ କଲ୍ ରିଭରରେ ରାଉରକେଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ତିଆରି କରୁଛି। ମନେ ରଖିଥିବେ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଆସିଥାଏ ମହାନଦୀରେ ଯଦି ପଚାରେ କୋଉଠୁ ଆମର ଅମରକଣ୍ଟକରୁ ବାହାରିଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ହଉଛି କଣ ତିନିଟା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯେମିତି ଝାରଖଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଓଡିଶାକୁ ତିନିଟାକୁ ଯଦି ଜଏନ କରୁଛି ପଚାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କୋଉ ରିଭରଟା ଓଡିଶାର ନା ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରିଭରଟା ଝାଡଖଣ୍ଡକୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ଆଉ ନର୍ଥ ଓଡିଶା ମାନେ ଓଡିଶାକୁ ବି ସେ ଟଚ୍ କରୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନଦୀ ବିଷୟରେ ବି ସରିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଖାଲି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କଣ ଆମର ପଲିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଅଛି ଭାରତର ରାଜ୍ୟସଭାର ପଦାଧିକାରୀ ବା ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆମର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ପଛରେ ସେଥିରେ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ମାନେ ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନରେ କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଥାନ୍ତି ନା ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିଥାନ୍ତି ନା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତି ନା ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ରାଜ୍ୟସଭାର ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଥିବ ସାର୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ତ କରିବା କଥା ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ହେଡ ସିଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ବି ଆମର ଦିଟା ହାଉସ ଯେମିତି ଆମର ଲୋୟର ହାଉସ ଲୋକସଭା ଆଉ ହାୟର ହାଉସ ଯୋଉଟା କି ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା କହୁ ସେଇଥିରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପରମିଶନ ଦେବେ ଯେ ଆମର ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ କରାଯାଏ ଯେମିତି କି ଲୋକସଭାର ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ଦି ଜଣ ଦିଟା ସଭାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥିବ ବସିବେ ସେ ପରମିଶନ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ ଯିଏ ଦେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭାରେ କିଏ କରନ୍ତି ଆଜି ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା। ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର କଣ କରନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ଯାହାକି ଅପର ହାଉସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଲୋୟର ହାଉସ ବା ଆମର ଲୋକସଭାରେ ଯଦି କୁହେ ତାହେଲେ କିଏ ହେବ ବାଚସ୍ପତି। ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖିଥିବେ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥାନ୍ତି ନା ବାଚସ୍ପତି କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ପରମିଶନ ବା ସଭା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାପରେ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡାକ ହବ ତାର ଚଳାଚଳ କରିଥାନ୍ତି କିଏ ନା ବାଚସ୍ପତି କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ସିଏ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଲୋକସଭାର ମେଜୋରିଟି ପାର୍ଟିର ସିଏ ଲିଡର ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ୟୁନିୟନ କ୍ୟାବିନେଟ ବା ଯୋଉ କ୍ୟାବିନେଟ ଯୋଉ ରହିଛି କ୍ୟାବିନେଟ ଯେମିତି କି ଆମର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ସେଥିରେ ହେଡ ହେଇଥାନ୍ତି କିଏ ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ସ୍ପିକର କଣ ହେଇଥାନ୍ତି କହିଥିଲି ଲୋକସଭାର ହେଡ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ଆମର କୁହାଯାଏ ଲୋୟର ହାଉସ ମଧ୍ୟର କିଏ ହେଡ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଆମର ବାଚସ୍ପତି ହେଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ବା ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ସ୍ପିକର ମ୍ୟାଡାମ ବା ସ୍ପିକର ସାର୍ ଏମିତି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଣ କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ବ୍ଲାକ୍ ସୋଏଲ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା? ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ସୋଏଲକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିଥାଉ? ଅପସନ କଣ କରିଦେଇଛି ରେଗୁର ସଏଲ କହିଥାଉ ବା ରେଗୁର ମୂର୍ତ୍ତିକା କହିଥାଉ ନା ଖାଦର ମୂର୍ତ୍ତିକା କହିଥାଉ ନା ହଉଛି ଭାଙ୍ଗୁର ମୂର୍ତ୍ତିକା କହିଥାଉ ନା ଲାଟରାଇଟ ମୂର୍ତ୍ତିକା କହିଥାଉ। ତେଣୁ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଥିଲା ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ ଯୋଉ ରହିଛି କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାଇଁ ସେଟା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରି ପାରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାଇଁ କୋଉ ସଏଲଟା ନା ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମଟା କଣ? ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ରେଗୁର ସଏଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ନା ରେଗୁର ସଏଲ ମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଟା ଠିକ ହବ ହେଲା। ଏଟା କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ଇଟ ଇଜ ହାଇ ମଏଶ୍ଚର ଯୋଉଠି ମଏଶ୍ଚର ଅଧିକା ଥାଏ। ମଏଶ୍ଚର ମାନେ କଣ ଯୋଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପାଣି ଗୁଡାକ ହେଲା ପାଣି ଧରି ରଖିବା କାପାସିଟି ହେଲା ମଏଶ୍ଚର ରିଟେନସନ ହେଲା ପାଣି ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ କାପାସିଟି କଣ ଥାଏ ହାଇ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ ବା ରେଗୁଲ ସଏଲରେ ଥାଏ। ଯୋଉଟା କି କଟନ କଲ୍ଟିଭେସନ ପାଇଁ କଟନ କଲ୍ଟିଭେସନରେ ପାଣି ଧରି ରଖିବା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଧରି ରଖିବା ଦରକାର ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଟନ କଲ୍ଟିଭେସନ ବା କପା ଯୋଉ ଚାଷ କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କପା ଚାଷ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଦେଖାଯାଏ କୋଉଠି ପଚାରିବେ ଯଦି କଣ ହବ ଡେକେନ ଟ୍ରାପ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ଭାରତ ରହିଲା ଏମିତି ଧର ହେଲା ସେଇ ଡେକେନ ପ୍ଲାଟ୍ସ ମାନେ ତଳକୁ ଉପରେ ରହିଲା ହିମାଳୟ ତା ତଳକୁ ରହିଲା ଏ ଯୋଉ କଣ ପେନିନସୁଲା ପ୍ଲାଟୁ ତା ତଳକୁ ରହିବ ଡେକେନ ହେଲା ଏଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ ଡେକେନ ପ୍ଲାଟୁ ହେଲା ତା ତଳକୁ ଟିକେ ରହିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଯୋଉ ଖଦର ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଖଦର ଆଉ ଭଙ୍ଗର ହେଲା ଏଇଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବେ ସର୍ଟକଟ କହୁଛି ଖଦର ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ନିଉ ହେଲା ଖଦର ମାନେ ହଉଛି କଣ ନିଉ କେ ଏନ ହେଲା ଯେମିତି ଆପଣ କଣ ଲେଖନ୍ତି କେ ଏନ ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ କେ ଏନ ହଉଛି କଣ ଖଦର ମାନେ ନୂଆ କନଫ୍ୟୁଜନ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବେ ଖଦର ଭଙ୍ଗର ନିଉ କେଟା ଓଲ୍ଡ କେଟା ତେଣୁ କେ ଏନ ମନେ ରଖିଥିବେ ଖଦର ହଉଛି କଣ ନିଉ ଏଟା କି ଆମର ସବୁଠୁ ଫର୍ଟାଇଲ ସଏଲ ହେଲା। ରିଭର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇଡ ରୁ କଣ ମାଟି ଖାଇ ଖାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ତାଙ୍କ ସାଇଡରେ ସବୁ କଣ କୁହନ୍ତି ପଟୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ଡିପୋଜିଟ କରି କରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ନୂଆ ସେମାନେ ଡିପୋଜିଟ କଲେ ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ କେ ଏନ ଖଦର ଯଦି କଣ କର ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବାକି ରହିଲେ କଣ ଭଙ୍ଗର ପୁରୁଣା ଯଦି ହେଲା ତାକୁ ଓଲ୍ଡ କୁହାଯିବ ଆଉ ସିଏ ଖଦର ଅପେକ୍ଷା କମ ଫର୍ଟାଇଲ ତେଣୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ ଯଦି ପଚାରେ ଖଦର ଆଉ ଭଙ୍ଗର ଭିତରେ ଅଧିକା ଫର୍ଟାଇଲ କିଏ ମନେ ରଖିଥିବେ ନୂଆ ହେଲା ନୂଆ ଯୋଉଟା ଡିପୋଜିଟ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଟିକେ ଅଧିକା ଫର୍ଟାଇଲ ବା ଆମର ଉର୍ବର ହେଇଥାଏ ଯେଟା ପୁରୁଣା ହେଇଥାଏ ବା ଭଙ୍ଗର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ସେଟା ଟିକେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ହଉଛି ପୁରୁଣା ହେଇଥାଏ କୋଉ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥାଏ ନା ହଉଛି ଫ୍ଲୋod ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଯେତେବେଳେ ରିଭର ମାନେ
ଫ୍ଲୋ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲା ବର୍ଷ ସାରା ତା ସାଇଡରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାଟି ସବୁ ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନୂଆ ମାଟି ଯେଟା କି କଣ କୁହାଯାଏ ଖଦର କୁହାଯାଏ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନଈ ବଢିଯାଏ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯେତେବେଳେ ପଶି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାଟି ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରେ ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ଭଙ୍ଗର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ଦିଟା ଥିଲା ହେଲା ପଢିପାରେ ଏଟା ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ କଣ ଲେଟରେଟ୍ ସଏଲ ହେଲା। ଲେଟରେଟ୍ ସଏଲ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ଯୋଉଠି ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଥାଏ ଆଉ କଣ ହେଭି ରେନଫଲ ଥାଏ ବହୁତ ଅଧିକ ଗରମ ହଉଥିବ ବହୁତ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହଉଥିବ ସେଇଠି କଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଲେଟରେଟ୍ ସଏଲ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ସେଟା ବେଳେବେଳେ ନାଲି ଦେଖାଯାଏ ହେଲା ଯୋଉ ଆପଣ ରାସ୍ତା କାମରେ ଦେଖିଥିବେ ବେଳେବେଳେ ନାଲି ମାଟି ସବୁ ପକାଯାଏ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ମାଟି ଲେଟରେଟ୍ ଯେଟା କି ସଏଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସବୁଥିରେ ନାଲି ରଙ୍ଗଟା କଣ ପାଇଁ ନା ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବେ ଲେଟରେଟ୍ ସଏଲ ଯଦି ପଚାରେ ଯେ ବେଳେବେଳେ ନାଲି ରଙ୍ଗ କଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କୋଉ ମିନେରାଲ୍ସ ପାଇଁ ନା ହଉଛି ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ମାଟି ବିଷୟରେ ଆଉ ସଏଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଏମସିକ୍ୟୁ ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସରିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ଯିଏ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ପଚାରିଛି ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କିଏ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବେ ଆମେ ଜଣାଶୁଣା ଓଡିଶାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ କଣ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନୁହେଁ ହେଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମାରିଦେଇକି ଆସିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ କଣ କହିବେ ଉତ୍କଳ ମଣିର ବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ପଚାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଲା ଯାହାକୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କେତେ ମସିହାରେ ଯଦି ପଚାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ନା 1903 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ଓଡିଆ ସ୍ପିକିଂ ଯେମାନଙ୍କ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ଆଖ୍ୟା ମିଳାଯାଉ ଯାହାକି ଓଡିଆ ଭାଷା ଆମର ଓଡିଶାରେ ଯୋଉମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଖ୍ୟା ମିଳୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି କଣ କରିଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଟା ନିହାତି ଆପଣ ଖାତାରେ ଦେଖିବେ ଯେ ମଡର୍ନ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ଫାଦର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଲିଟରେଚର କାହାକୁ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମନେ ରଖିଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ହେଇଥିଲେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ ଓଡିଶାର ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଓଡିଶାର ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବେ କିଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ବି ଥିଲେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଣ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେଟାକି ରାଷ୍ଟ୍ର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଟାକି ଡିପିଏସପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି ମାନେ ଷ୍ଟେଟରେ କଣ ସବୁ ପଲିସି ଗୁଡାକ କେମିତି କଣ କାମ କରାଯିବ କେମିତି କଣ ସିଏ ଚଳେଇବ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କହୁଛି ନା ଡିପିଏସପି ରେ ଯୋଉଟା କି ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ସମ୍ବିଧାନ କୋଉ ଠାରୁ ଅଣାହେଇଛି କୋଉ ସମ୍ବିଧାନ କୋଉ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଅଣାହେଇଛି ଅପସନ କଣ ଥିଲା ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ ବା ଆମେରିକାରୁ ଆସିଛି ନା ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ରୁ ଆସିଛି ନା ବ୍ରିଟେନ ରୁ ଆସିଛି ନା ହଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିଛି ହେଲା ମନେ ରଖିବେ ଡିପିଏସପି ଟା କଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ବେଳେ ପଚାରିପାରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ ର କେମିତି କଣ ଚଲେଇବେ ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡାକ ସେଥିରେ ଡିପିଏସପି ଥାଏ କେତେରୁ କେତେ ଭିତରେ ଯଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପଚାରେ ମନେ ରଖିଥିବେ କେତେ 31 ରୁ 51 ଭିତରେ ସେଟା ଆସିଛି କୋଉଠୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ କଣ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ହେଲା ଡିପିଏସପି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ବା ଷ୍ଟେଟ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଆସିଛି କୋଉଠୁ ନା ହଉଛି ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ରୁ ହେଲା ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ରୁ ଆସିଛି ସେଟା ଅଛି କେତେ ନା ପାର୍ଟ ଆଇଭି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ନମ୍ବର ପାର୍ଟ ରେ ପଚାରିପାରେ ପାର୍ଟ 4 ରେ 36 ରୁ 51 ଭିତରେ ଅଛି ଡିପିଏସପି ଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କହିଦେଲି। ଆଉ ଯୋଉ ଯଦି ପଚାରେ ଯେମିତି କି ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରିଅମ୍ବୁଲସ ଆଇଡିଆ ଟା କୋଉଠି ଆସିଛି ନା ୟୁଏସ ର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ମାନେ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର କଣ ସବୁ ଅଧିକାର ରହିବ ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଯେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ କିଛି ଧର ନିୟମ ଗୁଡାକ ଆଣିଲା ସେଟା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଲାନି ସେଟା ପାଇଁ କାମ ଯୋଉ ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଏ ସେଟା ଅଣା ହେଇଛି କି ଆମେରିକାରୁ ଯେମିତି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲସ ଗୋଟେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲସ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେଟା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲସ ର ହିଁ ତାର ମୁଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ସବୁ ୟୁଏସ ରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଡିପିଏସପି ତ ରହିଲା ଆପଣ ଆଇଲାଣ୍ଡ ରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଯୋଉ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ ବା ୟୁକେ ରୁ କଣ ଅଛି ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ ଆଉ ରୁଲ ଅଫ ଲ କଣ ସବୁ ନିୟମ ଗୁଡାକ ହବ ସେଟା ଅଣା ହେଇଛି ଏଠୁ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ ରୁ ହେଲା ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବା ଆମର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହାତରେ କଣ କଣ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ ଯେମିତି ଆର୍ମି ହଉ ନେଭି ହଉ ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ ହାତରେ କଣ ରହିବ ଯେମିତି ପୋଲିସ ହଉ ଏଗୁଡାକ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ କଣ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ପାୱାର ଷ୍ଟେଟ ର ପ୍ଲସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଯାହାପରେ ଷ୍ଟେଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦିଟା ସାରାର ପାୱାର ରହିବ ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ନା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ସେଟା ଆସି କୋଉଠୁ ନା ହଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ତେଣୁ ଯଦି ପଚାରିବା ବେଳେ ଏଜୁକେସନ ଟା କୋଉ ଭିତରେ ଯିବ ନା ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ କନକରେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଥିରେ କଣ ହବ ନା ବହୁତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରହିବ ପ୍ଲସ ଷ୍ଟେଟ ରହିବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର ଏଜୁକେସନ ଟାକୁ ରଖାହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଯିବ ଯେମିତି କି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଗୁଡାକ ସେ ଆମ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଯିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦିଟା ମିଶିକରି ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସ୍ମୃତିରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କେଉଁ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବା ଶିଳାଲେଖ ଖନନ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ହେଲା ତାପରେ କଣ କରିଥିଲେ
ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ନା ରତ୍ନଗିରି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଶୋକ କଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ କଣ ଧଉଳି। ହେଲା, ଧଉଳିର ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ସେଟା ତିଆରି କରିଥିଲା, ଯୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ପଚାରେ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର କେବେ ହେଇଥିଲା? 261 BC ରେ। ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଅଶୋକ କଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ସେ ଧର୍ମ ନେଇଥିଲେ। ହେଲା, ଆଉ ରକ୍ ଏଡିଟ ରେ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେମିତି କି ଧଉଳିର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପରେ ବି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସେଗୁଡାକ। କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିଥିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଳା ଯୋଉ ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମ, ହେଲା, ନରସିଂହ ପ୍ରଥମ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯୋଉଠିକି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଥିଲେ। ହେଲା, ବେଳେବେଳେ ପଚାରିଥାଏ ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ କୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ବା କୋଉ ବଂଶ? ଡାଇନେଷ୍ଟି କଥା କହୁଛି, କୋଉ ବଂଶ? ରାଜବଂଶ। ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ? ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗା। ହେଲା, ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟି ମନେ ରଖିଥିବେ କେତେ ମସିହାରେ? 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ। 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନେ କଣ? 1200 ରୁ 1300 ଭିତରେ, ମାନେ 1299 ଏହାରି ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ? ଏ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରି। ହେଲା, ଖଣ୍ଡଗିରି ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା କରିଥିଲେ କିଏ? ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି କେବାର କର୍ଭ, ମାନେ ଯୋଉ ଲେଖା ଲେଖି କାମ କରିଥିଲେ କିଏ? କୋଉ ଟାଇମ ରେ? ନା ଖାରବେଳ ଟାଇମ ରେ, ମହାମେଘବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ, ମାନେ ମହାମେଘବାହନ ଯୋଉ ବଂଶରେ ଯୋଉ ଜୈନ ମଙ୍ଗସ। ହେଲା, ଜୈନ ଧର୍ମ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅଶୋକ ନେଇଥିଲେ, ସେମିତି ଯଦି ପଚାରେ ଖାରବେଳ କୋଉ ଧର୍ମ ନେଇଥିଲେ? ନା ଯୋଉ ଜୈନ ଧର୍ମ। ଜୈନ ଧର୍ମରେ ସେମାନେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? ନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରିରେ। କାହାଙ୍କର? ବେଳେ ପଚାରିଦିଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିରେ କାହାଙ୍କର ଲେଖା ମିଳିଥାଏ? ମନେ ରଖିଥାଏ କଣ? ଖାରବେଳ, ଯୋଉଟା କି କୋଉ ବଂଶର ରାଜା ସିଏ ଥିଲେ? ହଉଛି ମହାମେଘବାହନ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପାଇଁ ମଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଜୈନର ମଙ୍କ କୁହାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ରତ୍ନଗିରି ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ସେଟା କିଏ କରିଥିଲେ? ରତ୍ନଗିରି ଇଜ ଦ ମେଜର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ଯେମିତି କି ଆମର ଜୈନ ରହିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିର, ସେମିତି ବୁଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ରତ୍ନଗିରି ରହିଲା। ସେଥିରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା? ନା ମହି ମହାବୀର ବିରହର ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧର ମହାବୀରହର ଜଣେ ଥିଲେ। ହେଲା, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି? ନା ରତ୍ନଗିରି ବୌଦ୍ଧ ବିହାରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଣ? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଶାସନ କାଳରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣ ସାଜିଥିଲା? ଏଠି ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବେ। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପାଇଁ କଣ ହେଇଥିଲା? ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। କୋଉ ମସିହାରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା? 1905, 1911, 1919 ଆଉ 1947। ହେଲା, କୋଉ ମସିହାରେ ଆମର ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? 1905 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପରିକା ଆମ କଣ ହେଇଥିଲା? ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଦିଟା ଡିଭାଇଡ ରୁଲ ପଲିସି ପାଇଁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ହେଲା, 1911 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ନା ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଥିଲା। ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1905 ତ ସମସ୍ତେ କରିଦେବେ ଯେ କେବେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କରାଯିବ। ତାଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି 1911 ମସିହା। 1911 ମସିହା ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା? କ୍ୟାନସେଲ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହବନି ବୋଲି। ଆଉ କଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଏଣ୍ଡ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଜ ସିଫ୍ଟେଡ ଫ୍ରମ କୋଲକାତା ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ହେଇଥିଲା କଣ? ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ 1911 ମସିହାରେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଏଇଗୁଡା ପଡିବ। କଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଆମର ଯୋଉ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ସେଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଥିଲା, ପ୍ଲସ ଆମର ଯୋଉ କୋଲକାତାରେ ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଟା, ସେଟା ସିଫ୍ଟ ହେଲା କୋଉଠିକି? ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିବେ କଲିକତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ ହେଲା କୋଉ ମସିହାରେ? 1911 ମସିହାରେ। 1919 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଯୋଉ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ହେଲା, ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ 1947 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ପାର୍ଟିସନ ବାଙ୍ଗାଲ ଆମର ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ମିଳିଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 15 ମସିହାରେ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଣ? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକର ସଂଘ ଭାବେ ବା ୟୁନିୟନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ, ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡାକ ମିଶି ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଧାରଣା ସମ୍ବିଧାନର କୋଉ ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ହେଲା, ବଢିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଦେଲା ଯେ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ବୋଲି ଆମର ଯୋଉ ଦେଶଟାକୁ ବହୁତ ଗୁଡାକ ରାଜ୍ୟର ସମାହାର ବୋଲି କୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ଅଛି? ପାର୍ଟ ଏକରେ, ଭାଗ ଏକରେ, ଭାଗ ଦୁଇରେ, ଭାଗ ତିନିରେ, ଭାଗ ଚାରିରେ, କୋଉଟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ କଥାଟା ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ସ? ହେଲା, ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଟା କଣ ଭାଗ ଏକରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ହେଲା, ଯୋଉଟା 1 ରୁ 4 ଭିତରେ ଅଛି। ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବେ, ପାର୍ଟ ଟା ବି ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ, କୋଉ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଭିତରେ ସେତେ ପଡିବନି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ ଟିକେ, ଯୋଉଟା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆର୍ଟିକଲ 1 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ଏରିଆ ବିଷୟରେ। ହେଲା, ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 1 ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ଆମର ଏରିଆ ଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର, ଯେମିତି ୟୁନିୟନ ଷ୍ଟେଟ, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଷ୍ଟେଟ କୁ ନେଇ ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶଟା ତିଆରି, ଯେମିତି ୟୁନିୟନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାର୍ଟ 1 ରେ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପାର୍ଟ 3 ରେ କଣ ଅଛି? ଆମର ସିଟିଜେନସିପ। ଆମର ପାର୍ଟ 2 ଆଇ, ସରି ପାର୍ଟ 2 ଆଇ, ଯୋଉଟା କି 5 ରୁ 11 ଭିତରେ ଅଛି, ସେଟା କି ସିଟିଜେନସିପ, ମାନେ କେ ମାନେ ଆମର ଦେଶର ନାଗରିକ ସବୁ ହେବେ, କେମିତି କଣ ନାଗରିକତା ନେବେ? ଗୋଟେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଗୋଟେ ନାଗରିକତା ନେଇପାରିବ, ଦିଟା କେବେ ନେଇପାରିବନି। ହେଲା, ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ପାର୍ଟ 2 ରେ 5 ରୁ 11 ଭିତରେ ଅଛି। ପାର୍ଟ 3 ରେ କଣ ଅଛି? ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କଣ ସେଟା ରାଇଟ ଅଛି, ସେଟା କେତେ ରୁ କେତେ ଭିତରେ? 12 ରୁ 35 ଭିତରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଟା ରହିଲା 1 ରୁ 4 ଭିତରେ, ତାପରେ ଆସିବ 5 ରୁ 11 ଭିତରେ, ତାପରେ ଆସିବ 12 ରୁ 35 ଭିତରେ, ଯୋଉଟା କି
फंडामेंटल राइट विषय अछि। नेक्स्ट अछि पार्ट 4 टिके आगु डिस्कशन करिक आसले डीपीएसपी जोटा कि स्टेट केमती कोन चलिबो से विषय लिखा अछि केते 36 रो 51 विषय तेणु एटा एई एमसीक्यू द्वारा हमर कोन हला सब पार्ट रो कोन कोन सब अछि केते रो केते भितरे आपण डिस्कशन सरियला खाली एमती मन रखते की वर्ड अनुसार 1 ରୁ 4 हला प्रथम तापर 5 ରୁ 11 हला द्वितीय 12 ରୁ 35 हला तृतीय चतुर्थ हला 36 ରୁ 51 लास्ट अछि डीपीएसपी जोटा कि आयरलैंड ରୁ अणा हितला। परवर्ती प्रश्न अछि शिमिଳିपाल जातीय उद्यान जहा एक प्रसिद्ध जैवमंडल संरक्षित अंचल ओडिसा रो कोन जिल्ला रे अवस्थित शिमिଳିपाल नेशनल पार्क कोठी अछि ऑप्शन कोन देला मयूरभंज रे अछि केंद्रापड़ा रे अछि कोरापुट रे अछि संबलपुर रे अछि कोठी अछि हमर ए जो शिमिଳିपाल नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर ए रे कोन दैछि हमर मयूरभंज रे रहिछि हम जानिछथि मयूरभंज रे कोन अछि नेशनल पार्क जोठी कोन पय ना टाइगर रिजर्व पय बाघ पय रखा हिछि ହେଲା ଆଉ କଣ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କଣ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ବେଳେ ପଚାରି ଦେଇ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଟା ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କୋଉଠି କଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଅଛି ଆଉ ସଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ବି ମିଳେ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ହେନ୍ତାଳ ବନ ବି ସେଇଠି ମିଳେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଆମର ଭିତରକନିକା ଅଛି କୋରାପୁଟରେ କଣ ଅଛି କୋରାପୁଟରେ ଦେଓମାଳି ଅଛି ହେଲା ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଯୋଉଟା କି ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ ଓଡିଶା ଓଡିଶାର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ବୋଲି କାହାକୁ ଅଛି ଦେଓମାଳି କୁହାଯାଏ କୋଉ ଯଦି ପଚାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ମନେ କଣ କୋରାପୁଟରେ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେବ୍ରିଗଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଅଛି ଦେବ୍ରିଗଡ ଟା ହୀରାକୁଦଟା ତ ଲେଖିପାରିବେ କୋଉଠି ଯଦି ପଚାରିବେ ଦେବ୍ରିଗଡ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଟା ଦେବ୍ରିଗଡ ଯୋଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଟା କୋଉଠି ଅଛି ମନେ ରଖିଥିବେ ଶିମିଳିପାଳ ରେ ରହିଛି ତେଣୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିଗଲେ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ କଣ ସବୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଏମସିକ୍ୟୁ ରେ ସବୁ କଭର ହେଇଯିବ ସବୁ ମାନେ ବେଶୀ ଆମର ଥିଓରି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 1858 ଭାରତର ଶାସନ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ 1858 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ ଆମର ଭାରତରେ କିଏ ଥିଲେ ଅପସନ କଣ ଥିଲା ଲର୍ଡ ୱାରେନ ହଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ ଥିଲେ ହେଲା 1858 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଭାଇସରୟ ଆସିଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ହେଇଥିଲେ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯେଟା କି ଲର୍ଡ କେନିନ ହେଲା ଲର୍ଡ କେନିନ ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ଟିକେ କହିଦଉଛି ମନେ ରହିଯିବ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଯୋଉ 1857 ମସିହା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ତାକୁ କଣ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ର ଯୋଉ କ୍ରାଉନ ବା ଆମର ଯୋଉ ଥିଲେ ଏଲିଜାବେଥ ହେଲା ସେ କଣ କଲେ ବା ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ର ରୁଲର ଥିଲେ କିଙ୍ଗ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏମ୍ପାୟାରିଜିମ ଚାଲିଥିଲା ସେମାନେ କଣ କଲେ ଯେ ଏମାନେ ଠିକ ସେ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏବେ କଣ କରେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଟାକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇଗଲେ ତେଣୁ ସେଇଠି କଣ ହେଲା ଆଗରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟଟା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ କଣ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଭାଇସରୟକୁ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଗଲା ହେଲା ତେଣୁ ଲର୍ଡ କେନିଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହେଲା ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇସରୟ କରିଥିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ତେଣୁ ଯଦି ପଚାରେ ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିନ ତାହାରିକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିପାରିବେ ଯେମିତି ସିଓ ହେଲା ସିଓ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଫାଉଣ୍ଡର କରିଦେବେ ହେଲା ତେଣୁ ସିଓ ଯିଏ ଥିଲା ସେଇ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପୋଷ୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସିଓ କୁ କଣ କରିଦେଲେ ନା ଫାଉଣ୍ଡର କରିଦେଲେ ସେମିତିଆ କଥା ଜେନେରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲା ତାକୁ ଭାଇସରୟ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଇ ପୋଷ୍ଟଟା ଖାଲି ପୋଷ୍ଟ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସେଟା ହେଲା କେବେ ନା 1858 ମସିହା ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ସିଏ ହେଇଥିଲେ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବଙ୍ଗାଲ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ନଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବଙ୍ଗାଲ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ବଙ୍ଗକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ଦେଇଥିଲେ ପୋଷ୍ଟର ନାଁଟା କଣ ଦେଇଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଯୋଉଟା କି 1773 ମସିହାରେ କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ ହେଲା ମନେ ରହିବ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 1858 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା ଭାଇସରୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ହେଇଥିଲେ 1833 ମସିହାରେ କିଏ ହେଇଥିଲେ ହଉଛି ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଲା ଆଉ ଫେମସ ଯୋଉ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଏବଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସହିତ ମିଶିକି କରିଥିଲେ କିଏ ନା ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଲା ଯଦି ପଚାରେ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟ ଯଦି କହିବ କିଏ ଲର୍ଡ କେନିନ ହେଲା ଆଉ ଯୋଉ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ ସିଏ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଲାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଲାଷ୍ଟ ତାପରେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଗଲୁ ହେଲା ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଯଦି ପଚାରେ ସିଏ ହେବେ ହେଲା ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେଇଟା କଣ ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ କିଏ ହେବ ନା ଆମର ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ ତାପରେ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ପଚାରେ ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟଟା ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଥିଲେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ବି ସିଏ ହେଲେ ହେଲା ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ବି ସିଏ ହବ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ପଚାରିବି ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ ହବ ହେଲା କନଫ୍ୟୁଜନ ନାହିଁ ଏଟା ବେଳେ ବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଆମର ଜୋଗ୍ରାଫିର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଅଛି କେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ଭାରତର ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଇ ଗତି କରି ଦେଶକୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ହେଲା ସବ ଟ୍ରପିକାଲ ଆଉ ଟ୍ରପିକାଲ ଜୋନରେ ଦି ଭାଗରେ
ଏଇ ଯୋଉ କଣ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଭାଗ କରିଛି। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି? ବିଷୁବରେଖା, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା, ମକର କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ନା ମୁଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରେଖା ବା ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ ଆମର ଭାଗ କରୁଛି କୋଉଟାକୁ? ସବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ଆଉ ଟ୍ରପିକାଲ ଜୋନକୁ ଭାଗ କରୁଛି ହେଲା। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଆପଣ ଇକ୍ୱେଟର ମାରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ କଣ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି ବିଷୁବରେଖା ବା ଇକ୍ୱେଟର ଯାଇଛି, ସିଏ କଣ କରୁଛି ଉପରକୁ ସବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ତଳକୁ ଟ୍ରପିକାଲ, କିନ୍ତୁ ନା ଏଇଟା ପୁରା ପୁରି ଭୁଲ ହେଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ। ଯୋଉ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ବା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ସେ କଣ ଅଛି? ଉପରେ ଅଛି। ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱେଟର ହେଲା ଇ ଉପରେ ଅଛି। ଆମର ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର କେତେ? 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ, ମାନେ ଉପରେ ଯେହେତୁ ନର୍ଥ ରେ ରଖା ହେଇଛି, ସେ କଣ କରୁଛି ନା 8ଟା ଷ୍ଟେଟ ଦେଇକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଯିଏ କି କଣ କରୁଛି ତା ତଳକୁ ଯୋଉ ରହିଲା ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ହଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଟା କି ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଟ୍ରପିକାଲ ଜୋନ ହେଲା। ଆଉ ଉପର ଯୋଉ ଉପରଟାକୁ ହବ କଣ? ସବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ଜୋନ, ମାନେ ବୁଝୁଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ଇକ୍ୱେଟର ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର, ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର। ଇଏ କଣ କରୁଛି ଉପରେ ତାର ଯୋଉ ରହିଲା ସେଟା କଣ କଣ ହବ? ସବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ଜୋନ। ତଳ ଯୋଉ ରହିଲା ସେଟା ଟ୍ରପିକାଲ ଜୋନ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ ଟ୍ରପିକାଲ ଆଉ ସବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି କିଏ? ନା ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା। ଆଉ ମନେ ରହିଲା ଏଟା ଇକ୍ୱାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ହାଫ ରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି 8ଟା ଷ୍ଟେଟ ଦେଇକି ଆମର ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ହେଲା। ଆଉ ଇକ୍ୱେଟର ରହିଲା ତ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛି। ଆଉ ପାସେସ ଦ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଥ୍ରୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ ଦେଇକି ଯଦି ପଚାରେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଇକ୍ୱେଟରଟା ଅଛି କୋଉ ଭାରତର କୋଉ ଜାଗା ଦେଇ ଯାଇଛି, ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାପ୍ରିକମ ସେଟା ସାଉଥ ରେ, ଯେମିତି କି ନର୍ଥ ରେ ରହିଲା ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ବା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ତଳକୁ ଆସିବ ଯଦି ମକର କ୍ରାନ୍ତି ହେଲା। ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଅନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ନର୍ଥ ରେ ଆମର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ସାଉଥ ରେ ହଉଛି କଣ ନା ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ସେଟା ଦିଟା ସାରା 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଆଉ ସେଟା ସଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ ହଉଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ ହେଲା। ପାସେସ ଥ୍ରୋ ଦା ଗ୍ରୀନୱିଚ ଲଣ୍ଡନ ଟାଇମ, ସେଟା ହଉଛି କଣ ଟାଇମ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ ରହୁଛୁ, ମାନେ ଏପଟକୁ ଇଷ୍ଟ କୁ ଯଦି ରହିବ ଆମର ଟାଇମ ପ୍ଲସ ହେଇକା ଯିବ, ଯଦି ସେଇଠୁ ୱେଷ୍ଟ କୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଟାଇମ ମାଇନସ ହେଇକା ଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ। ତେଣୁ ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ ଯଦି ପଚାରେ କାହା ଉପରେ ଦେଇଛି, ଯାଇଛି ନା ଗ୍ରୀନୱିଚ ଲଣ୍ଡନ ଟାଇମ। ତେଣୁ ସେଇ ଲଣ୍ଡନ ଇଷ୍ଟ କୁ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡାକ ରହିବ ସେ ଟାଇମ ପ୍ଲସ ହେଇକା ଚାଲିବ, ଏପଟକୁ ଗଲେ କଣ ହବ? ଟାଇମ ମାଇନସ ହେଇ ବା ୱେଷ୍ଟ କୁ ଗଲେ ଟାଇମ ମାଇନସ ହେଇକା ଯିବ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ଚିଠା କମିଟି, ଯେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଭେରି ମାନେ ଏଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିଛି ଜାଣିଥିବେ, ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଛୁ। ତଥାପି କଣ ହବ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ, ନା ହଉଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଥିଲେ, ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ? ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ମାନେ କଣ? ସେମାନେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକି ଦେବେ ଯେ ଏମିତି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ହବା ଦରକାର। ତାର ଆମର ଇଏ ଥିଲେ କିଏ? ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ କିଏ? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଯାକି ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ହେଡ ଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ? 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ପଚାରେ ଯେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର କେତେ ଜଣ ଆମର ଥିଲେ କିଏ ମେମ୍ବର? ନା 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମର ଯୋଉ ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର ବି ମଧ୍ୟ କଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରହିଲେ, ସିଏ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି, ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କେମିତି କଣ ତିଆରି ହବ, ତାପରେ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ? ନା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ କଣ ଥିଲେ? କାହାର ହେଡ ଥିଲେ? ନା ହଉଛି ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି, ମାନେ ଉପଦେଶ କଣ ଦେବେ କେମିତି କଣ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଏଣ୍ଡ ମାଇନରିଟି ଭିତରେ ବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ, ମୋର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ମାନେ କଣ ସବୁ ଅଧିକାର ରହିବା କଥା ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆଉ ଯୋଉ ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟିର ହେଡ କିଏ ଥିଲେ? ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଯଦି ୱାର୍ଡ ଥିବ ୟୁନିୟନ ହେଲା, ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟି, ୟୁନିୟନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କମିଟି, ତାହେଲେ ମାରିବେ କଣ? ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଲା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଥିବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଯଦି ୟୁନିୟନ ୱାର୍ଡଟା, ୟୁନିୟନ ପାୱାର ହଉ, ୟୁନିୟନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହଉ, ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ଥିବ ମାନେ କିଏ ହେବେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ବୁଝିଗଲେ କିଏ କଣ ସବୁ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କଣ? ବକ୍ସାଇଟ୍ ବା ଆଲୁମିନିୟମ ପିଣ୍ଡ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ, ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ, ଯାହା ଦେଶର ମୋଟ 50% ରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ବହନ କରୁଛି ହେଲା। ଯୋଉ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଓରଟା କୁହାଯାଏ, ଇଣ୍ଡିଆର କୋଉ ରାଜ୍ୟଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଦଉଛି? ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି? ଓଡିଶା ଦଉଛି, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦଉଛି, ଛତିଶଗଡ ଦଉଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦଉଛି। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ? 50% ରୁ ଅଧିକ କିଏ ଦଉଛି? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଓଡିଶା ହେଲା। ଓଡିଶା ଇଜ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ ବକ୍ସାଇଟ୍ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକା, 50% ଅଧିକା। ସବୁଠୁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଧିକା ମିଳେ ଯଦି ପଚାରେ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମିଳେ ଅଧିକା, ନା ଯୋଉ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ପଞ୍ଚପଟମାଳି ହେଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଟା। ବକ୍ସାଇଟ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଓଡିଶାର କୋଉ ଜାଗାରୁ? ପଞ୍ଚପଟମାଳି ଯୋଉ ପର୍ବତ, ଯୋଉଟା କି କୋରାପୁଟରେ ରହିଛି ଆଉ ରାୟଗଡାରୁ ମିଳୁଛି ହେଲା। ପଞ୍ଚପଟମାଳି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ମନେ ରଖିଥିବ ଟିକେ, ବକ୍ସାଇଟ୍ ରୁ ମିଳେ। ଆଉ ଯୋଉ ଝାଡଖଣ୍ଡ ରହିଲା, ସିଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ କଣ? ନା କୋଇଲା ହେଲା। ଯେମିତି ବକ୍ସାଇଟ୍ ରହିଲା ଓଡିଶା, ସେମିତି କୋଇଲା ହଉଛି କଣ? ନା ଝାଡଖଣ୍ଡ। ଝାଡଖଣ୍ଡର କଣ? ଝରିଆ, ମନେ ରଖିଥିବେ ଝରିଆ ହେଲା। ଝରିଆରୁ କଣ ମିଳୁଛି ସବୁଠୁ? ନା ହଉଛି କୋଇଲା ମିଳେ। ଆଉ ଛତିଶଗଡ ଟା ହଉଛି କଣ ପାଇଁ? ନା ରିଚ୍ ଇନ କୋଇଲା ଆଉ ଟିନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍। ସେତେ ଅଧିକା ନାହିଁ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିତି ଅଧିକା ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ କୋଇଲା ଆଉ ଟିଣ ମିଳିଥାଏ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହଉଛି କଣ? ନା କପର ହେଲା। କପର ଯୋଉଟା କି ଅଧିକା ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ହେଲା। ପାନାର ଯୋଉଠୁ ଆମର ଡାଇମଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ହଉଛି
ମାନାଞ୍ଜ ମାଲାଞ୍ଜ ଖଣ୍ଡ ହେଲା, ମାଲାଞ୍ଜ ଖଣ୍ଡରୁ କପର ଅଧିକା ମିଳିଥାଏ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ ମିଳିଥାଏ? କପର ଆଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଉ ଝରିଆ ମନେ ରଖିଥିବେ କୋଉଠି? ଝାଡଖଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଯୋଉ ପଞ୍ଚପଟ୍ଟମାଳି କୋରାପୁଟରୁ କଣ ମିଳିଥାଏ? ନା ଆମର ବକ୍ସାଇଟ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିଥିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଖାଲି କହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କଣ? ଭାରତରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଲୋକସଭା ଲଢିବା ପାଇଁ ହାଉସ ଅଫ ପିପୁଲ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଲୋୟର ହାଉସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାର ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ବୟସ ମିନିମମ ହବା ଦରକାର? ଅପସନ କଣ ହେଲା? 18 ବର୍ଷ ହବା ଦରକାର, 21 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକସଭାର ବା ଏମଏଲଏ ଯୋଉ କଣ କୁହାଯାଏ ଏମପି ହେଇପାରିବେ, ମେମ୍ବର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ? ଅପସନ କଣ? ଓ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଏଟା କଣ ଅଛି? 25 ବର୍ଷ ହେଲା। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମପି ହବା ପାଇଁ ବା ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 25 ବର୍ଷ ହବା ଦରକାର ହେଲା। ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି ବେଳେ ପଚାରେ ଯଦି କୋଶ୍ଚେନରେ 84ତମ ଆମର ଆର୍ଟିକଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପଣ ଏମପି ପାଇଁ ଛିଡା ହେଇପାରିବେ ହେଲା। 18 ବର୍ଷଟା କଣ ପାଇଁ? ନା ଭୋଟିଂ ଏଜ ପାଇଁ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା କେତେ? 21 ବର୍ଷ, ସେଟାକୁ କମେଇକି 18 ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବେଳେ ପଚାରନ୍ତି 21 ରୁ 18 କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବା ଆମର ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ? 61ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଟିକେ। ଆଉ 21 ବର୍ଷ କଣ ପାଇଁ? ନା ମିନିମମ୍ ଏଜ ଟୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ଇନ ଦ ଲୋକାଲ ବଡିଜ ଲାଇକ ପଞ୍ଚାୟତ। ତେଣୁ ବେଳେ ପଚାରିଦିଏ ଆପଣ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ହବା ପାଇଁ ବା ଆମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହବା ଦରକାର? ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷ। ଆମର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ବଡିଜ ଗୁଡାକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମିନିମମ୍ ଏଜ କେତେ? 21 ବର୍ଷ। ଆଉ 30 ବର୍ଷ ହଉଛି କଣ? ରାଜ୍ୟସଭା ବା ଅପର ହାଉସ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଲୋୟର ହାଉସ ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ, ଲୋୟର ହାଉସ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର କଣ କହିଲେ ଲୋକସଭା, ଲୋକସଭା ହଉଛି 25 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ କାହା ପାଇଁ? ରାଜ୍ୟସଭା ବା ହାୟର ହେଲା। ଏମିତି ଲୋୟର ପାଇଁ 25, ହାୟର ପାଇଁ 30, ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ରେ ତ ହବା ପାଇଁ କେତେ? 21 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଐତିହାସିକ ଅଧିବେଶନରେ ନରମପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଚରମପନ୍ଥୀ ଦୁଇଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ହେଲା। ଯୋଉ ଆମର କଣ କହିଥାଉ ମଡରେଟର ଆଉ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ହେଲା, କୋଉଠି ଡିଭାଇଡ ହେଇଥିଲେ? ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି? 1907 ସୁରଟ ଅଧିବେଶନରେ, 1916 ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଧିବେଶନରେ, 1920 କୋଲକାତା ଅଧିବେଶନରେ, ନା 1911 କଲିକତା ଅଧିବେଶନରେ? କୋଉ ଅଧିବେଶନରେ ଏମାନେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଥିଲେ? ଚରମପନ୍ଥୀ ନରମପନ୍ଥୀ? ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯାଇକି କଣ? ସୁରତ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବା କଣ କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ? ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ, ସ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ କଣ? ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ 1907 ମସିହାରେ ସୁରତ ଠାରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ମଡରେଟର ଫେଜ ରେ ବା ଯୋଉ କଣ କୁହାଯାଏ ନରମପନ୍ଥୀ ଭିତରେ କିଏ ଥିଲେ? ନା ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ ଥିଲେ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତିଲକ ଆଉ ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେଇଥିରେ ଥିଲେ ହେଲା। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହେଇଥିଲା କଣ? ନା ଏଇ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ କଣ ତାର ମୁସଲିମ ଲିଗଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲେ? ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ହେଲା। 1916 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଇଏନସି ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଦିଟା ମିଶିଥିଲେ। 1920 ମସିହା ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ବେଳେ ପଚାରିଦିଏ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କୋଉ ସେସନରେ? ନା 1920 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି କୋଲକାତା ସେସନରେ। 1911 ମସିହାରେ ଜନଗଣ ମନ ଯୋଉ ସଙ୍ଗ ଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ ହେଲା। ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଯେ ଆମର ଜନଗଣ ମନ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ଅଧିବେଶନରେ ଆମର ଗାଇଥିଲେ? ନା ହଉଛି 1911 ମସିହାରେ ଯୋଉ କଲିକତା ସେସନରେ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜନଗଣ ମନ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ କ୍ଷାରୀୟ ହ୍ରଦ ଚିଲିକାକୁ କୋଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ବା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି? କୋଉ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ? କାଇଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ, ରାମସାର ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ, ମେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ, ନା ହଉଛି ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ? କୋଉ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉ ଚିଲିକାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୁକ୍ତି ସର୍ବବୃହତ କ୍ଷାରୀୟ ହ୍ରଦ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଏଟା କଣ ହଉଛି? ରାମସାର ସମ୍ମିଳନୀ। ରାମସାର ସମ୍ମିଳନୀ କଣ ପାଇଁ? ନା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ କଣ? ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଯୋଉ କଣ କହିବେ ଜଳାଶୟ, ଜଳାଶୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଳାଶୟ ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଗୁଡାକୁ, ଯେମିତି କି ଆମର ରାମସାର କନଜରଭେସନ 1981 ରେ, ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ? ନା ହଉଛି ରାମସାର କନଭରସେସନ ପାଇଁ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଯେତେ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖିବେ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ କଣ ପାଇଁ? ରାମସାର କନଭରସେସନ। ଆଉ ଯୋଉ କାଇଟୋ ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଭର ହେଇଯିବ ହେଲା। କାଇଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ନା ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଆଉ ରିଡକ୍ସନ, ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ର ଯୋଉ ମିଥେନ ହଉ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହଉ, କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ ହଉ, ଏଇଟା ସବୁ ହଉଛି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା। ସେଇ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡା କଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତାପ ବଢଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଆମର କଣ ଦିଆଯାଇଛି? କାଇଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁ ଗୋଟେ କଣ ନା ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ରୁହେ, ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ଯେ କେମିତି କଣ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଯେମିତି କି ଆମର କାଇଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ, ମେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ସେଇଭଳିଆ କଣ କରାଯାଏ? ନା ହଉଛି ଟ୍ରାଜେରୀ ଟୁ ଡିଜାଇନ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଓଜୋନ ଲେୟାର ହେଲା।
ଓଜୋନ ଲେୟାର କେମିତି କଣ ପ୍ରୋଟେକ୍शन କରା, ଯେହେତୁ ଓଜୋନ ଲେୟାର କଣ ହଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଯାଉଛି ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରୋଟୋକଲ ନା ମଣ୍ଟ୍ରିଅଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ହେଲା। ମଣ୍ଟ୍ରିଅଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ କଣ ନା ଓଜୋନ ପାଇଁ। କାଇଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ ହଉଛି କଣ ନା ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇଁ କେଜିଏମଓ ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଗୁଡାକ କେଜିଏମଓ। କେଜି କେ ରେ ହଉଛି କଣ କାଇଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆମର ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡାକ କମେଇବା ପାଇଁ। ମେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଉଛି କଣ ଏମଓ ଓ ହଉଛି କଣ ଓଜୋନ ଲେୟାର ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ନା କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ର କେମିତି କଣ ଏଡପ୍ଟେସନ ହବ ସେଟା ପାଇଁ। କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତାର କାରଣ ସବୁ ଖୋଜି କେମିତି କଣ ଠିକ କରାଯାଇ ପାରିବ ତା ପାଇଁ ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରାମସାର କଣ ପାଇଁ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଜଳାଶୟର କଣ ସବୁ କେମିତି କଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିହବ ସେଇ ପାଇଁ ଆମର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କୋଉ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସରକାର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ନିଜ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଯୋଉ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଉ ଜୁଡିସିଆରୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାୱାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିହେବନି ବୋଲି କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେପାରେସନ ଅଫ ପାୱାର ବା କ୍ଷମତାର ପୃଥୀକରଣ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାର୍ବଜନୀନ ବାଳକ ମତାଧିକାର ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ନା ସଂସଦୀୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନା ଏକକ ନାଗରିକତ୍ୱ ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଉ ବେସିକ ଫିଚର୍ସ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ କଥାଟା ଯେ ଆମେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ପାୱାର କୁ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯାଇ କଣ ହଉଛି କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଜୁଡିସିଆରୀ ରହିଲା ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରହିଲା ଆଉ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ରହିଲା। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ର କାମ କଣ ସେମାନେ ଲ ତିଆରି କରିବେ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଯେମିତି ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଲ ଟା ତିଆରି ହେଲା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ମାନେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ ରେ ହଉ ବା ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ହଉ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଜୁଡିସିଆରୀ କାମ କଣ ହେଲା ଯୋଉ କାମ କଲା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସେ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି ତ, ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବ କିଏ ଜୁଡିସିଆରୀ କରିବ। ତେଣୁ ଆମର କଥା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ଏଇ ତିନିଟା ପୁରା ଅଲଗା କରାଯାଇଛି, ପୃଥକୀକରଣ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ସେଟା ଲେଖାଯାଇଛି କେତେ ନା ସେପାରେସନ ପାୱାର କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ ଅନୁସାରେ ଏ ତିନିଟାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି। ମାନେ ସେମାନେ ତିନିଟା କେବେ ମିଶିବେନି। ଯେମିତି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଅଲଗା କାମ କରିବ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବେ ଯେ ନିୟମ ଗୁଡା କରାହେଲା ସେ ଅଲଗା କାମ କରିବ, ଜୁଡିସିଆରୀ ତା କାମ କରିବ ଯେମିତି କଣ ଭୁଲ ଭଟକା ସବୁ ରହୁଛି ସେ କହିବ ହେଲା। ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ସେ କଣ କରୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଯୋଉ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ସେ କଣ କରୁଛି 18 ବର୍ଷରେ ସେ କଣ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ ୱିଦାଉଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ସେଟା ଆମର ଦଉଛି କିଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ। ସାର୍ବଜନୀନ ବାଳକ ମତାଧିକାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସବନିଟି ହଉଛି କଣ ନା ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କିଛି କଣ କହୁଛି ସୁପ୍ରିମ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଅଥରିଟି ଅଫ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ୱିଦିନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଲିମିଟ୍ସ ହେଲା। କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲିମିଟ ନାହିଁ, ସେମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲିମିଟ ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି ନିୟମ କରିପାରିବେ। ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାପରେ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କାଟି ପାରିବେ ବା କିଛି କରିପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ ମାନେ କଣ ନା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସିଟିଜେନସିପ ନେଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଭାରତରେ ରହୁଛି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ବ୍ରିଟିଶର ନେଇଯିବି ନା, ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶର ସିଟିଜେନସିପ ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ଭାରତର ଯୋଉ ସିଟିଜେନସିପ ଥିଲା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ନା ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ କୁହାଯାଏ 82.5 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 82.5 ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରେଖା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କୋଉ ସହର ଦେଇ ଯାଇଛି? ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କଣ କରାଯାଇଛି କଣ ହଉଛି ଏଠି ଆମର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆମ ଭାରତର ଧର ଏଇଟା ଭାରତ ହେଲା, ଏଠି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଏମିତି ଅଛି ଏଟା ଇଷ୍ଟ ରେ ଅଛି ଏଟା ୱେଷ୍ଟ ରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଠି କଣ ହବ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହବ ଏଠି ତ ରାତି ଥିବ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଏଠି ତ ଦିନ ଥିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ରେଖା ରଖିବା ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଟାଇମ ପ୍ଲସ କରିବା ମାଇନସ କରିବା ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ରେଖା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏତିକି ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆପଣ ଏଇ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଦେଖିବେ, ଏଠି ଏପଟେ ଆମର ଗୁଜୁରାଟ ଅଧିକା ଟାଇମ ହେଇଥିବ କମ ଟାଇମ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଗୋଟେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରଖାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ସେଟା ଯାଇଛି କେତେ ନା 82.5 ଡିଗ୍ରୀ ବା 0.5 ଡିଗ୍ରୀ ରଖାଯାଇଛି। ସେଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଛି। ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୋଉ ସହର ଦେଇ ଯାଇଛି ହେଲା, ମିର୍ଜାପୁର ଦେଇ ଯାଇଛି, କାନପୁର ଦେଇ ଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦେଇ ଯାଇଛି, ବାରାଣସୀ ଦେଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ କୋଉ ସହର ଦେଇକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ ବା ସଠିକଟି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯାଇ କଣ ଅଛି ଆମର ମିର୍ଜାପୁର ହେଲା। ମୋର ମିର୍ଜାପୁର ଦେଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ ଟା ଯାଇଛି। କଣ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଜୋନ ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି, ମାନେ ବେଶୀ ଟାଇମ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି ଯାହାକି ଆମର କଣ ନା ମିର୍ଜାପୁର ପାଖରେ ରହିଛି ହେଲା। ଆଉ ସେଟା କଣ ନା ନିୟର ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏଣ୍ଡ 5 hours 30 minutes ahead of greenwich time ମାନେ greenwich time ହଉଛି କଣ ସେଟା ୱାର୍ଲଡ ର ଟାଇମ ଉପରେ ହେଲା। ଏଟା ଧର greenwich time ଏଟା ଧର ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ, ଇଏ କଣ ଇଷ୍ଟ କୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ହେଲା, ଏଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା, ଏଟା 82.30 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। 82.5 ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁସାରେ ଏଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା ନା 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଆଗୁଆ। ଯେହେତୁ ଇଷ୍ଟ ରେ ଅଛି ବୁଝେଇଥିଲା ଆଗରୁ ଇଷ୍ଟ ରେ ମାନେ ଆଗୁଆ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପଚାରେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ ବା ଗ୍ରୀନୱିଚ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ମାନେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ର ଟାଇମ ଅନୁସାରେ କେତେ ମିନିଟ ଆଗୁଆ ମନେ ରଖିଥିବ ନା 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଆମର ଆଗୁଆ
ଆଉ ଯଦି ପଚାରେ ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ନା 82.5 ବା 82.5 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କଣ क्वेश्चन ଟା ଦେଇଛି କେଉଁ କମିଟି ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन ଟା ଯେ କୋଉ କମିଟି ଆମର ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସବୁ ରହିଛି ଯେ ସବୁ ନାଗରିକର କିଛି କିଛି ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର ସେଇଗୁଡାକ ଅଧିକାର ଏଟା କଣ ଦେଇଛି ନା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ମାନେ ହଉଛି କଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ରାଇଟ୍ ନୁହେଁ ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା କୋଉ ଆମର କମିଟି ଟା ଏଟା ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହତା କମିଟି ନା ସ୍ୱରେନ ସିଂ କମିଟି ନା ହଉଛି ସାରକାରିଆ କମିଶନ ନା ହଉଛି କୋଠାରୀ କମିଶନ କୋଉ କମିଟି ଅନୁସାରେ ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କିଛି ଆମର ଯୋଉମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ରଖା ହେଇଛି। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ସ୍ୱରେନ ସିଂ ହେଲା ସ୍ୱରେନ ସିଂ କମିଟି ଆମର କଣ କରିଥିଲା ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସରି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ରହିବା ଦରକାର କୋଉଠି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସିଏ କଣ କରିଥିଲା ନା ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଡ କରାଯାଇଥିଲା କେବେ 42ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିକଲ 51 ପାର୍ଟ ଆଇଭି ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ 4 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ ର ଏଡ କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥିବେ ଯଦି ପଚାରେ ଯେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଟାକୁ ଏଡ କରାଯାଇଥିଲା କେତେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ ନା 42ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ ଯୋଉଟା କି 1976 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। କୋଉଥିରେ ଅଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 51 ଏ ପାର୍ଟ 4 ରେ ଅଛି ହେଲା ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଲା। ଆଉ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହତା କମିଟି ସିଏ କଣ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ହେଲା ହଉଛି ଆମର କଣ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସେମିତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ହବା ଦରକାର ହେଲା 3 ଟାୟାର ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉ ସମିତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ 3ଟା ହେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଲା ଏଇ 3ଟା ଆମର 3 ଟାୟାର ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ରହୁଥିବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଲା ଏଇଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା 3 ଟାୟାର ଯୋଉଟା କି ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହତା କମିଟି ଅନୁସାରେ ଦେଇଥିଲା ଏଟା ବୁଲେଇକି ଦବ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଥିବ ଯେ କୋଉଟା ନାଇଁ 3 ଟାୟାର ପଞ୍ଚାୟତ ସିଷ୍ଟମରେ ତେଣୁ କହିଦଉଛି ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ସରକାରୀ କମିଶନ କଣ କରିଥିଲା ଏକ୍ସାମିନ ଦ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ରିଲେସନ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ ରିଲେସନ କେମିତି କଣ ଠିକ ସେ ରହିପାରିବ ବୋଲି ଆମ ସରକାରୀ ଦେଇଥିଲା। କୋଠାରୀ କମିଶନ କଣ ଦେଇଥିଲା ଏଜୁକେଶନାଲ ପଲିସି ଏଜୁକେଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା 1964-66 ଭିତରେ ସେଟା ଦେଇଥିଲା କିଏ ନା କୋଠାରୀ କମିଶନ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରତ ଏବଂ ଓଡିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଲା ଭାରତ ଆଉ ଓଡିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଭୌଗୋଳିକ ହେଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକା କଣ ଅଛି ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛି। ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ବା ପତ୍ରଝଡା ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଦ୍ଵାରା ନା ହଉଛି ପାର୍ବତୀ ଅରଣ୍ୟ କୋଉ ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ଲାର୍ଜ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡିଶା ପୁରା ଆମର କଭର ହେଇଛି। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ସେଟା କଣ ଅଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ହେଲା ସରି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡୁଆସ ତେଣୁ ଯଦି ପଚାରିବି ଓଡିଶାରେ କଣ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ କଣ ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡୁଆସ ବା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ହେଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ସେଠି ଯଦି ପଚାରେ ସେଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ ଶାଳ ଆଉ ତିକ ହେଲା ଶାଳ ତିକ ଅଧିକା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ମାନେ କଣ ସେମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଦିଅନ୍ତି ପତ୍ରଝଡା ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟାଙ୍କୁରା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ ଟା ଆମର ହେଭି ରେନଫଲ ଯୋଉଠି ହୁଏ ସେଇଠି ଯେଟା କି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ହେଲା ଯେମିତି ଆମର ଏଇଟା ହବ ଧର ଭାରତ ଏପଟେ ହବ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଏଇଟା ହବ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ ଟା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏଇପଟେ ଆସାମ ଫାସାମ ଜାଗାରେ କଣ ଦେଖାଯାଏ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏଇ ସାଇଡରେ କଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଆମର ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉଙ୍କର କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ ରେ ହେଲା କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେମିତି ଭିତରକନିକା ହଉ ସୁନ୍ଦରବନ ହଉ ସେଇ ଆଡେ କଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ବା ହେନ୍ତାଳ ବନ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ସେଇଠି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ମଣ୍ଟେନ ବା ପାର୍ବତୀ ଅରଣ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ହିମାଳୟ ଯୋଉଟା କି ପର୍ବତ ଫର୍ବତ ଥିବ ସେଇଆଡେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନର ଚିଠା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ଯୋଉ ଚିଠା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା କେମିତି କଣ ହବ ସେଇଥିର ଫାଇନାଲ ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସଚିନ୍ଦ୍ର ସିହ୍ନା ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ ଏଚ ସି ମୁଖାର୍ଜୀ ଥିଲେ ନା ବି ଏନ ରାଓ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯାକି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଥା ଯଦି ପଚାରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା ହଉଛି ସଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ହେଲା ଆମର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମର ବଛା ହେଇ ନଥିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପାଇଁ ଯଦି ପଚାରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ହେଲା ଯେହେତୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ୟୁକେ ଅନୁସାରେ ଆମ ବ୍ରିଟେନ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହଉଥିଲା ତାକୁ ବେଶ କରି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ୟୁକେ ରେ ବି ଅଛି ଯିଏ ଅଧିକ ବୟସରେ ଥିବେ ସିଏ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବଛାଯିବ ତେଣୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କେବେ ନା ଡିସେମ୍ବର 9 1946 ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଦିନ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଛା ହେଲା କିଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ହେଲା ପରେ ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲେ ଆଉ
ଏଚ୍.ସି. ମୁଖାର୍ଜୀ କଣ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ବଛା ହେଇଥିଲା। ଏଚ୍.ସି. ମୁଖାର୍ଜୀ ମନେ ରଖିଥିବେ ପଚାରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଚାରିଦବ ସେଇଠି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବେ। ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଯୋଉ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଏଚ୍.ସି. ମୁଖାର୍ଜୀ। ଆଉ ବି.ଏନ୍. ରାଓ କଣ କରିଥିଲେ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଡଭାଇଜରୀର ଆସେମ୍ବଲିର ହେଡ୍ ଥିଲେ ହେଲା। ମନେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତମ ଦୀର୍ଘତମ ମାଟି ବନ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧ କୋଉ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ମିତ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, ବୈତରଣୀ। କୋଉ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ? ମହାନଦୀ ଉପରେ। ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏଟା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପଚାରେ ବେଳେବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଦେବ, ଯଦି ପଚାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ଉପରେ ଆମର କୋଉ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି ନା ମନେ ରଖିଥିବ କଣ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା। ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଆମର କୁହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉପରେ ହେଲା। ଆରବି ରେଙ୍ଗାଲି ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉପରେ। ଗୋଦାବରୀ ହଉଛି କଣ ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପେନିନସୁଲା ରିଭର। ପେନିନସୁଲା ମାନେ କଣ? ଏ ଯୋଉ ଆମର ଧର ଭାରତରେ ଏମିତି ହବ ହେଲା, ଭାରତ ମଝିରେ ଯୋଉ ଉପରେ ହିମାଳୟ ରହିଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ମଝି ଜାଗାଟା ସେଟା କଣ କହୁଛି ପେନିନସୁଲା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ପେନିନସୁଲା ହଉଛି କଣ ଯାହାର ତିନି ପଟେ ଜଳଭାଗ ଥିବ ଗୋଟେ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଥିବ ସେଟା କଣ କହୁଛି ପେନିନସୁଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଯଦି କୁहे ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର କୋଉଟା ନା ଗୋଦାବରୀ ହେଲା, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଦାବରୀ କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ଯଦି କହିଥିବ ତାହେଲେ ଏଟା କଣ କୁହାଯାଏ? କାବେରୀ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ହେଲା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବି ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ସ୍ୱରାଜ ଇଜ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଇ ସେଲ୍ ହେଭ୍ ଇଟ୍। ମୁଁ ସେଟା ନେଇକି ହିଁ ରହିବି। ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଥିଲେ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଦେଇଥିଲେ, ଭଗତ ସିଂ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ କୋଟେସନ ଟା ବା ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ ଟା ଦେଇଥିଲେ କି ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଦେଇକି ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ହେଲା। ଯାହାକୁ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିବେ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ହେଲା। ସେ କଣ କହିଥିଲେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ କଣ ସ୍ୱରାଜ ଇଜ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଇ ସେଲ୍ ହେଭ୍ ଇଟ୍ ଏଟା ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଆମର ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବେଳେ ପଚାରିଥିବେ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ଯିଏକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ସାଇମନ ଆସିଥିଲେ କମିଶନ ହେଲା ତାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ସେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଇନକ୍ଲବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଯଦି ପଚାରେ ଇନକ୍ଲବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଭଗତ ସିଂ ହେଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଭଗତ ସିଂ କୋଉ ବେଳେ ଦେଇଥାଇପାରେ ବୁଲେଇକି ଭଗତ ସିଂ କୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ ଟା ଦେଇଥିଲେ ନା ଇନକ୍ଲବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଟା କାହାଙ୍କର ନା ଆମର ଯୋଉ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ହେଲା। ମନେ ରହିବ ସ୍ଲୋଗାନ ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଭାରତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଭାବେ ଦେଖେ? କୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ଦେଇଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ୟା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସିଏ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନାହିଁ? ସବନିଟି ବା ସାର୍ବଭୌମ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ସମାଜବାଦୀ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହେଲା। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ? ୟାର ସବୁ ଧର୍ମ କଥା କହିଛି ମାନେ କଣ ହବ? ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଉ ସେକୁଲାର ହେଲା। ସେକୁଲାର ୱାର୍ଡ ଟା କୋଉଥିରେ ଆମର ଏଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା 42ତମ ଆଗରୁ ଡିସକସନ କରିଦେଇଛି 42ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ ୟାକୁ ଏଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଟାକୁ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ତ ଗୁଡାକ ବୁଝିପାରେ ଯେମିତି କି ଆମର କଣ ୱାର୍ଡ ଟାକୁ ସବନିଟି ମାନେ କଣ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡୋମିନାନ୍ସ ହେଲା। ଆଉ ବାହାର କୌଣସି ଦ୍ଵାରା ଇଏ ରେଗୁଲେଟ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ହଉଛି ଇକୋନୋମିକାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିରପେକ୍ଷତା ରହିବନି ସେଟାକୁ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସାମାଜିକବାଦୀ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିରାଇଭ୍ସ ଅଥରିଟି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫ୍ରମ ପିପୁଲ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଆମେ ଅଥରିଟି ବାଛୁଛୁ ଯେମିତି ଏମଏଲଏ ଏମପି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଛୁଛୁ ତେଣୁ ସେଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ରହିଲା। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି 30ଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ଆପଣ ଯଦି ଫୁଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଡିଓଟିକୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ ରହିବନି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ସବୁ ଟପିକ କୁ କଭର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅପସନ ୱାଇଜ ବୁଝେଇଛି କେମିତି କଣ ହେଲା କଣ ସବୁ ବାହାରୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ କେମିତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଯୋଉ ବେଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଅଛି ତାକୁ ଅଲ ରେ ସେଟ କରିଦେବେ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯୋଉ ସିଟି 2026 ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହବ ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।